السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بچوں، سب کو آپ کا منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام، اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور یہ دیکھیں ایسے بنا لیتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو یار پاکستان ایسا واحد ملک ہوگا، میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، صحیح، جہاں پہ کرونا بھی جو ہے نا وہ سیاسی ہو گیا، سیاسی کرونا ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان پورا کریڈٹ لیتا رہا ہے پوری دنیا سے، یہ اعداد و شمار بیان کر کے کہ جناب پاکستان میں کرونا نہیں ہے۔ اچھا، بنگلہ دیش میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، نیپال میں بھی ہے، قریبی افغانستان میں بھی ہے، ایران میں بھی بہت زیادہ ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ اس کا کریڈٹ عمران خان آپ کو پتہ ہے نا بار بار لیتا رہا، اور اس کے سارے یہ وزیر شبلی فراز، شہباز گل، مراد سعید، یہ ہر روز ٹی وی پہ آ جاتے تھے کہ دیکھا ساڑھے کپتان دا کمال، کہ اب پوری دنیا جو ہے وہ اس کو ٹیلی فون کر رہے ہیں جناب، یہ کیا کہتے ہیں، فرانس والے، جرمنی والے اور امریکہ اور سارے، کہ جناب سانو بھی کوئی گر دسو، یہ آپ نے کیا کمال کر دی ہے کہ پوری دنیا میں کرونا بڑھ رہا ہے اور عمران خان نے کہا جی ہم نے تقریباً کرونا ختم کر دی ہے۔ اور کتنے مریض لے آئے؟ 1000 سے بھی کم، جبکہ پڑوسی ملکوں میں ہر جگہ جو ہے وہ مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مریضوں کی پوری دنیا میں، اور پاکستان ویسا، اور کتنا انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ جناب کمال ہو گیا ہے جی، کمال ہو گیا ہے بالکل۔ تو جب یہ اپوزیشن نے اپنے جلسے اناؤنس کیے، پی ڈی ایم نے اپنے جلسے اناؤنس کیے، یہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ مگہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ملک منصف اوان پاکستان جسٹس پارٹی، اور یہ تصویر ہے، یہ ہم سارے دوستوں کو بنا کے دے رہے ہیں۔ اچھا جی، تو پوری جو دنیا میں انہوں نے ڈھنڈورے پیٹے ہیں، اور جب پی ڈی ایم نے جلسے اناؤنس کیے ہیں کہ جی ہم جلسے کریں گے اور حکومت کو گرانے کا سارا پروگرام ہے، اور یہ کٹ پتلی حکومت، یہ پھر جناب انہوں نے کہا جی کرونا بڑھنا شروع ہو گیا۔ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ آپ نے کون سا کام کیا جس سے کرونا ختم ہوا؟ عمران خان تو لاک ڈاؤن کے خلاف تھے، پوری دنیا سے اس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا مانی مینٹل کیا کر رہا ہے بھئی، یہ کیوں نہیں لگا رہا، ساری دنیا لاک ڈاؤن لگا رہی ہے، یہ کیوں نہیں لگا رہا؟ تو اس نے کہا تھا میں نے نہیں لگانا، اور سب سے پہلے آپ نے بتایا بٹھا وغیرہ کے جو صنعت ہے اس کو اس نے جو ہے نا اوپن کیا، اور اس نے کہا جی کہ اب کوئی کرونا ورونا نہیں ہے، اور یہ لوگ فلانا اور یہ وہ۔ اب بالکل اس کے الٹ ہو گیا، اب خود آ کے ٹی وی پہ تقریریں کر رہے کہ جناب کرونا ختم کرو، کرونا بڑھ گیا ہے۔ تو کل انہوں نے یہ صرف ڈراوے دھمکاوے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں پاکستان پہلا ملک ہے جہاں پہ کرونا کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، انسانی زندگیوں سے بھی یہ کھیل رہے ہیں۔ بھائی جتنا کرونا پہلے تھا اتنا ہی کرونا اب ہے، جتنا کرونا پہلے آپ نے 0 پہ لے کے آئے ہیں اب اس کو 100% پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی کرشمہ ہے، یہ آپ کا کرزمہ ہے، یہ آپ کا معجزہ بن رہے ہیں کہ جناب کرونا آپ کی مرضی سے چلتا ہے، کرونا آ گیا، اب جی کرونا چلا گیا۔ شبلی فراز نے کہہ دیا کہ کرونا آ گیا تو آ گیا، اور شہباز گل نے کہہ دیا کرونا آ گیا تو آ گیا، نہیں تو کرونا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، پشاور کے انہوں نے کتنا کہا تھا کہ جی یہ نیکٹا والے اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جی پشاور میں دھماکہ ہوگا، ٹھیک ہے،
इनका तो धमाके का भी प्रोग्राम होगा इनका, फिर उन्होंने नहीं किया धमाके का प्रोग्राम क्योंकि वहाँ पे मरीम नवाज साहबा ने तकरीर नहीं की। वैसे तो मरीम नवाज साहबा को मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि वो जब तकरीर करें ना, जब भी करें जहाँ भी करें, तो वो जो रोस्टम होता है, वो जो स्टेज होता है वो बुलेट प्रूफ होना चाहिए। और मैं उसकी मिसाल देता, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं ना, उसके दाएं बाएं पीछे सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो, आगे शीशा हो और दाएं बाएं ये वो कारकुनान खुद ही खड़े होने को तैयार होते हैं। ये नहीं कि कोई कारकुनान को हमने कोई कुर्बानी का बकरा बनाना है, वो एजाज़ के तौर पे खुद खड़े होना चाहते हैं, तो वो लाजमी खड़ा किया करें, अकेले ना रहा करें। मैं आपको बता रहा हूँ मरीम नवाज साहबा, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भी अकेले स्टेज पे आके तकरीर न करें। दाएं बाएं पीछे सारे मरीम औरंगज़ेब, उज़मा बुखारी, ये सारी लेडीज़ जो है ना वो खड़ी होनी चाहिए आपके। ये मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, ये अभी भी बता रहा हूँ, इस हुकूमत के ऊपर कोई इतबार नहीं है, कोई इतबार नहीं है। पहले 2 डेथ मशकूक हो चुकी हैं जनाब, ये खादम हुसैन रिजवी साहब की और जस्टिस वकार सेठ की। लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, हमने तो नहीं की लेकिन लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मरीम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये करें। और अब पंजाब हुकूमत कह रही है जी कि हमने जलसे नहीं होने देने। पहले तो कहा ना हमने इजाज़त नहीं देनी, इजाज़त, और अब इजाज़त से बाद आगे उन्होंने कहा जी हमने रोकना है, रोकना है। पेशावर में भी इन्होंने इजाज़त नहीं दी लेकिन रोका नहीं, अपने हिसाब से तो रोके उन्होंने। वो जो मालाकंड डिवीज़न और इधर उधर के कंटेनर वगैरह लगाए हैं वो तो पता है। अब इधर ये कह रहे हैं बुज़दार साहब कि मैंने मुल्तान में जलसा नहीं होने देना और मैंने लाहौर में जलसा नहीं होने देना, बज़ोरे बाजू जो है ना वो रोकना है। ये अब एक नई है। मेरा ख्याल है ये हुकूमत खुद ही चाहती है कि थोड़ा हल्ला गुल्ला हो और ताकि जो है ना ये सारी चीज़ की जाए। ये तो जनाब इनकी खुशकिस्मती है कि इनके ऊपर कोई ऐसी नहीं है। एक किसानों में देखे ठोकर न्याज देख के किसान फौत हो गया। अब खादम हुसैन रिजवी के बारे में भी कह रहे हैं, जो इन्होंने 700 शेल फेंके थे इनके ऊपर, वहाँ ही वो बीमार हुए। 700 शेल फेंके थे ना, तो चूँकि लोग दाएं बाएं हो जाते थे, लेकिन वो चूँकि टांगों से मजूर थे तो वो वैसे भी बड़े दलेर और बहादुर थे, तो उन्होंने वो डट के बैठे रहे। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं हिलना, मैंने नहीं हिलना। तो वहाँ पे कितने 700 शेल जो है ना वो फायर किए गए थे, और टीवी रेडियो हर चीज़ पे मुकम्मल पाबंदी थी, नेट पे पाबंदी थी। लोग हमें इधर उधर से कहीं से फ़ोन करके पता चलता था, अमेरिका से फ़ोन आ रहा था कि जी हमारे भाई से इस्लामाबाद बात नहीं हो रही, ज़रा पता करके दे। हमने कहा जी हम भी बेबस हैं। तो ये हुकूमत की तो ये जमहूरियत है जो कहती थी मैं सारी सहूलतें दूंगी। अब मुल्तान का जलसा और लाहौर का जलसा, इसके ऊपर भी अगर इन्होंने किया तो ज़ाहिर है फिर अपोजिशन भी जो है ना वो एहतजाज करेगी और हाथापाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मरीम नवाज साहबा से बार बार अफसोस करते रहेंगे जब तक कि उनकी दादी जान इधर पाकिस्तान में आ नहीं जाती, फिर उसका जनाजा नहीं हो जाता। तो आज भी काफ़ी लोग जाती उम्र में आ रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। कल तक शहबाज शरीफ और हमज़ा भी जो है ना वो पैरोल पे रिहा हो जाएंगे। वैसे तो हुकूमत को ख़ुद कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो वो इंशाअल्लाह ताला वो भी रिहा हो जाएंगे। तो हम उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करेंगे। तो बहरहाल ये जो हुकूमत है ना, ये पहली हुकूमत है जिसने बीमारी को भी जो है ना नहीं छोड़ा, और बीमारी के कोरोना का भी उनके अतार चढ़ाव अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं। ये ऊपर जा रहा है जी, ये नीचे जा रहा है जी, ये ऊपर इधर का ऊपर कर दें इधर का नीचे, ये इनकी मर्ज़ी है। कोरोना भी पाकिस्तान इमरान खान की मर्ज़ी से चलता है। लोगों सुन लो। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे ज़बरदस्त मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।